गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ जनवरी 2 शुक्रवार। तो चलते जानवे आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। किंतु पूर्व जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबे ऑल ऑफ ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आप चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। तो चलते उठे बर्तमान खबर पर नजर पकाइबा। नंबर 1 सरकारी कर्मचारी खुशी खबर 2026 आसीगला छुट्टी तालिका। जदि आपने बर्तमान 2026 नूतन वर्ष जोजना करें खबर निश्चित भाव में आपंक मुहर हस आने। केन्द्र सरकार 2026 ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर प्रकाश कर सरकारी कर्मचारी अनेक प्रमुख और गुरुत्वपूर्ण छुट्टी दिन अंतर्भुक्त। यह कैलेंडर दुईटी भाग्य विभक्त कर गेजेट्रे छुट्टी दिन, प्रतिबंधक छुट्टी दिन और समस्त केन्द्र सरकार कार्यालय गेजेट्रे छुट्टी दिन बाध्यतामूलक हो। कर्मचारी माने सुविधा धार्मिक विश्वास किंबा आंचलिक परंपरा आधार में रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी दिन बाछि पारिबे। 2026 मसीह केंद्र सरकार कर्मचारी माने मोट 17टी गेजेट छुट्टी पाइबे। एही समय सारा देश में समस्त केंद्र सरकार कार्यालय बंद रहिबो। वर्ष को जनवरी 1 तारिख में नूतन वर्ष सहित आरंभ होई और जनवरी 26 तारिख में गणतंत्र दिवस छुट्टी रहिबो बोली कहा जायछि। सेबळे गणतंत्र दिवस जनवरी 26, होली मार्च 4, ईद उल फितर मार्च 21, रामनवमी मार्च 26, महावीर जयंती मार्च 31, गुड फ्राइडे एप्रिल 3, बुद्ध पूर्णिमा मई 1, ईद अजहा मई 27, मुहर्रम जून 26, स्वाधीनता दिवस अगस्त 15, ईद अल मिदल अगस्त 26, जन्मदिन सेप्टेम्बर जन्माष्टमी 4, महात्मा गांधी जयंती अक्टोबर 2, दशहरा अक्टोबर 20, दीपावली नवेम्बर 8, गुरु नानक जयंती नवेम्बर 24, ख्रीस्टमास डिसेम्बर 25 भली अनेक छुट्टी दिन रही सूचना देते। सहित प्रतिबंधक रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी दिन तारीख है मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, श्रमिक दिवस, महरम, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, ओणम यही छुट्टी दिन गुड़िक से मंजूरी देते। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली मानक मिलिबा नहीं मागणा स्वास्थ्य सेवा। आपनक नारे जदि किछि कटिछि जानन्तु एही सबु सहजरे केंद्र एवं राज्य सरकार देशर सामाजिक विभिन्न वर्ग को आश्वस्ति प्रदान करबा पई अनेक योजना चलाउछन्ति। एही योजना गुडी को साधारण लोकक जीवन को सहज करबा पई लक्ष्य रखा जायछि। स्वास्थ्य आवश्यकता को पूर्ण करी सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना आरंभ करिसन्ति। एही योजना अधीन योग्य परिवार मागणा चिकित्सा पांति। लक्ष्य पूर्वरु एही योजना रे उपकृत हेउछन्ति एवं बिना मूल्य रे चिकित्सा पाउछन्ति। जदि आपण एही योजना रे पडंती तेबे आपण को एक आयुष्मान कार्ड पाई परिबे एवं सरकारी एवं पंजीकृत हर हॉस्पिटल रे चिकित्सा होई परिबे। तथापि यह बुझिबा गुरुत्वपूर्ण जे समस्त एही योजना पई योग्य नहंती। अनेक लोकक पाखरे आयुष्मान कार्ड नाही। एही तालिका रे आपनक नाम अंतर्भुक्त कि नाही जांच करंतु। आपण योग्यता किपरि जांच करबे ताहा जानि नियंतु। आपण माने आपनकर निजर pmjay.government.in को परिदर्शन करबाको पड़िबो। होम पेज रे आपनक अनेक विकल्प देखिबाको मिलिबो। योग्य की विकल्प ऊपर क्लिक करंतु। यह एक नूतन पोस्टा खोली देबो जेउथिरे आपनक आपनकर कैप्चर कोड एवं आपनकर मोबाइल नंबर देबेको पड़िबो। आपण जानि परिबे आपनक नाम आयुष्मान कार्ड योजना रे अछि कि नाही। तो वर्तमान देखा परवर्ती खबर। डिसेम्बर 26 रु रेल भड़ा वृद्धि, साधारण ठारू एसी पर्यंत बढ़िला दरमा। रेल यात्री अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। यात्री यात्रा महंगा होगा जाउछि। डिसेम्बर 26 तारिख रु भड़ा वृद्धि कार्यकारी हेबो। यह वृद्धि मुख्यतः दूरगामी यात्री को प्रभावित करिबो। जेतेबेले कम दूरता जांच करथिबा यात्री मानकु किछि आश्वस्ति दिया जायछि। रेलवे अनुଯାयी 215 किलोमीटर पर्यंत साधारण श्रेणी यात्रा पई भीड़ वृद्धि करा जाय नाही। किंतु एहा ठारू अधिक दूरता पई साधारण श्रेणी प्रति किलोमीटर पई अतिरिक्त 1 पैसा आय देबाकू पड़िबो। मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन रे यात्रा करथिबा यात्री मानक पई नॉन एसी एवं एसी उभय श्रेणी रे प्रति किलोमीटर रे 2 पैसा वृद्धि देबाकू कुआ जायछि। यार अर्थ होछि 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा करथो यात्री को पूर्वापेक्षा प्राय 10 टंका अधिक देबाकू पड़िबो। एवं ता सहित सूचना मिलिछि जे एही कारणରୁ रेलवे मानव संबल खर्च 1.15 लाख कोटी को वृद्धि गाइछि। जेतेबेले पेंशन खर्च 60,000 कोटी रे पहुंचिछि। देबेले 2024-25 रेलवे मोट परिचालना खर्च 2.63 लाख कोटी रे पहुंचि सारिछि। एही वर्धित खर्च को पूर्ण करबा पई रेलवे माल परिवहन वृद्धि एवं यात्री भड़ार सीमित जुक्तिकरण को ऊपर ध्यान देउछि। रेलवे कहिछि जे सुरक्षा एवं उन्नति कार्य पई एहार प्रयास जोगु भारतर विश्वर द्वितीय बृहत्तम माल परिवहन देश होई परिछि बोली से कहिछि। एवं ता सहित नूतन दर डिसेम्बर 26 तारिख रु कार्यकारी हेबो एवं सही अनुसार टिकेट बुकिंग प्रक्रियाकरण कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर। पोस्ट ऑफिस एही धमाकादार योजना केवल सुध टंकार आपण होइजिबे लक्षपति। जदि आपण एक सुरक्षित विपद मुक्त निवेश खोजुचंती तेबे पोस्ट ऑफिस जातीय संचय प्रमाणपत्र योजना एक उत्कृष्ट विकल्प। एथिरे आपणकर टंका संपूर्ण सुरक्षित एवं सरकारक द्वारा ग्यारंटी युक्त। बजार रे उत्थान पतन को एडाइबा सहित भविष्यत पई एक पार्टी गठन करबाकू चाहुथिबा लोकंक पई एहा आदर्श। एही योजना रा वर्तमान वार्षिक सुध हार 7.6% प्रदान करा जाउछि। जदि आपण 10 लाख टंका निवेश करंती तेबे आपण 5 वर्ष पर
ପ୍ରାୟ 14.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ସୁଧରୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏନ୍ଏସ୍ସି ର ଉପପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ଆପଣ କେବଳ 1000 ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ, ଏନ୍ଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭାବରେ ଖୋଲିପାରିବେ। 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲା ନିଜର ନାମରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଓ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ହବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଜୁଳି ଓ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରେ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି, ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଓ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଦେବେ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟାପକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଷୀକୂଳ ହୀନସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଓ କର୍ମମାନେ ଧାରଣା ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟାଟା ପାୱାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦିବସ ଏଥର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏସିଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସୁନାର ଦର ଏବଂ ରୂପାର ଦର କମି ସାରିଛି। ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନାର ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,34,180 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,34,180 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,000 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,34,180 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 23 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,34,330 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,35,060 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,35,060 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,800 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ବଢିଲା ବିବାଦ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ବଢିଛି ବିବାଦ। ଥାନାରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା ପୁଅକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଥାନାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା କଟକ ମର୍ମତନଗର ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା। ତ ଆପଣମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମିଳିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ସିଲ୍ ଲଫାପାରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ର ଏକ ଲକ୍ରେ ବନ୍ଦ ଲଫାପାରୁ ଚାବି ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲଫାପା ଉପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ 2ଟି ଟିମ୍ 5 ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ପାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାବି ନ ମିଳିଥିବାରୁ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହାରକୁ କାନ୍ଥ ଯାଞ୍ଚ କରି ଫେର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 48 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଫେରି ନଥିବାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ରଘୁବୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଏହା ପରେ ଚାବି ମିଳିଥିବା ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ୍। ତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ତ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ତାହେଲେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ କିସ୍ତି ମିଶିକି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡିନୋ ଯୋଡ଼ିଆ।